Hi, Namaste. In this video, we will see the concept that is adiabatic process. An adiabatic process is one which takes place in such a way that heat neither enters the system nor leaves the system. ಅಂತಂದರೆ ಈ ಅಡಿಯಾಬ್ಯಾಟಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮಿಂದ ಹೀಟು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಮತ್ತು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಹೀಟು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗಡೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಹೀಟು ಥ್ರೂಔಟ್ ದಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ದಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಹೀಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಝೀರೋ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ಝೀರೋ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಚೇಂಜ್ ಇಲ್ಲ ಆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದರದ್ದು ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಚೇಂಜ್ ಅಥವಾ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಝೀರೋ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ದಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ heat is zero in adiabatic process. In the last video we have seen the equation for isothermal process. In the same way this also the equation of adiabatic process. The equation of adiabatic process is PV to the power of gamma is equal to constant or TV to the power of gamma minus 1 is equal to constant. This equation for adiabatic process in terms of P and V. This is the adiabatic equation for an adiabatic process in terms of temperature and volume. ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ವಿ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಗಾಮಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಲ್ಯೂಮು ಯಾವಾಗಲೂ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ V1 ಇದ್ದರೆ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲೂ ಕೂಡ it will be P1, P2, V2 to the power of gamma. That means for an adiabatic process, the product of pressure and the volume to the power of gamma will be is equal to constant throughout the process. This is in terms of pressure and volume alli, idu in terms of temperature matte volume nalli. These are the equation for adiabatic process. Next, from first law of thermodynamics, in adiabatic process, since we know there is no change in heat, dq 0 ಆಗುತ್ತೆ. dq 0 ಆಗೋದ್ರಿಂದ du is equal to minus dw or dw is equal to minus du. There are ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೇಸ್ ಬರುತ್ತೆ. This is the condition in an first law of thermodynamics for an adiabatic process. Why? Since adiabatic process ಅಲ್ಲಿ dq 0 ಇರೋದ್ರಿಂದ. Now if the change in work done is positive, ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದರೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನು ನೆಗೆಟಿವ್. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತಂದರೆ ಟೆಂಪರೇಚರು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ದರೆ ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ದು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಈಗ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ದಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದಿ ಕೂಲಿಂಗ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಅಡಿಯಾಬ್ಯಾಟಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಕೂಲಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ಅಡಿಯಾಬ್ಯಾಟಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಆ ಸಿಸ್ಟಮು ಕೂಲಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ದರೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಏನಾದ್ರು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ದರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ದು ಹೀಟಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಫ್ ದಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಎನ್ ಅಡಿಯಾಬ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಆರ್ ಅಡಿಯಾಬ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಂಪ್ರೆಸಿಂಗು ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಹೀಟನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ the adiabatic process and equation of adiabatic process. Similarly, we will see the work done by a gas in an adiabatic process. Here the gas expands adiabatically from its thermodynamic state A, ಇದು initial state, to the its final state B. ಅಂದರೆ ಒಂದು adiabatic process ಅಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಟೇಟಿಂದ ಈ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ there is change in pressure P1 to P2, ವಾಲ್ಯೂಮ್ V1 to V2, ಟೆಂಪರೇಚರ್ T1 to T2. ಐಸೋಥರ್ಮಲಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಈ ಅಡಿಯಾಬ್ಯಾಟಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಎ ಟು ಸ್ಟೇಟ್ ಬಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸಿನ್ಸ್ ದಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಗ್ರಾಫ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೆಷರ್ ವರ್ಸಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಫಾರ್ ಎನ್ ಅಡಿಯಾಬ್ಯಾಟಿಕ್ expansion in an adiabatic process. Therefore area under this curve will gives the work done. Therefore work done W is equal to integral V1 to V2 product of the pressure into change in volume. By simplifying we get the work done as 1 divided by gamma minus 1 into P initial
into V initial minus P final into V final. Initial state do product of pressure and volume ಮತ್ತೆ final state do product of pressure and volume. Similarly, the work done for an adiabatic process in terms of temperature, that is R. R means the universal gas constant divided by gamma minus 1 into T initial minus T final. This is the equations for an adiabatic process for an work done by a gas, either it may be expansion or compression. Next we will see the isobaric process. Iso means same, here baric means pressure. Therefore in an isobaric process the pressure is constant. ಅಂದರೆ ಪ್ರೆಷರು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಐಸೋಬಾರಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ. ಈಗ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದಿ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ಎ ಗ್ಯಾಸ್ ಈಸ್ pressure into V final minus V initial. In terms of temperature, the nu ಅಥವಾ N into R T final minus T initial. ಇದು ಐಸೋಬಾರಿಕ್ ಮತ್ತು ಐಸೋಕೋರಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸು, ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು HSTR ಸಿಲೆಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ದಿ ಅಡಿಯಾಬ್ಯಾಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐಸೋಥರ್ಮಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್. ಫಾರ್ ಅವರ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದೀಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಈಗ ಐಸೋಕೋರಿಕ್ ಮೀನ್ಸ್ it is same volume. In an isochoric process, V is constant or dV is equal to 0. Isochoric process ಅಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಥ್ರೂಔಟ್ ದಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಈಗ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಇದ್ರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಅಥವಾ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ 0. therefore work done, since change in volume is 0, 0 into anything is 0, therefore the work done is 0 in an isochoric process. Next we will see the cyclic process. In cyclic process the system returns to its initial state. Cycle ಅಂತಂದರೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅದು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಅದು ಅದರ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ದಿ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಈ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ since internal energy is a state variable, means I have seen what are state variables. Here the state variable internal energy is a state variable. State variable ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದರದ್ದು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ 0 ಇರುತ್ತೆ. ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ಇನ್ ಎ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ 0 means the internal energy will be constant throughout the process for a cyclic process. ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಆಫ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್ dq is equal to du plus dw. du 0 ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ dq is equal to dw ಅಂತಂದರೆ ದಿ ಟೋಟಲ್ ಹೀಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ದಿ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ದಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಹೀಟನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದೆಲ್ಲ ಹೀಟು ಏನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಆಫ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ dq is equal to du plus dw. Since du is equal to 0, dq is equal to dw. All the supplied heat is converted into work. Next we will see the problems based on this adiabatic and isothermal process. The problem is for an ideal gas. ಇಲ್ಲಿ ideal gas ಅಂತಂದರೆ imaginary gas that we will detail we have explained in the video of kinetic theory of gases. ಒಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸು ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡೋಂಥ ಗ್ಯಾಸ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಯಲ್. ಐಡಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಟ್ 17 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಐಡಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 17 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಆ್ಯಸ್ ಎ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರು 750 mm ಆಫ್ HG ಅಂತಂದರೆ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ. ಇನಿಷಿಯಲಿ 750 mm ಆಫ್ ಪ್ರೆಷರು ಮತ್ತು ಟೆಂಪರೇಚರು 17 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ರೆಸ್ಡ್. ಈಗ ಗ್ಯಾಸ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಐಸೋಥರ್ಮಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಐಸೋಥರ್ಮಲಿ ನಾವು ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂಟಿಲ್ ಇಟ್ಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್, ನಾವು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಂಟಿಲ್ ಇಟ್ಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಈಸ್ ಹಾಲ್ಡ್. ಅಂದರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಸರ್ಟನ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಾವು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಆ ವಾಲ್ಯೂಮು ಇನಿಷಿಯಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ಗಿಂತ ಅರ್ಧ ಆಗೋಷ್ಟು, ಮೀನ್ಸ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. till that we'll compress. ಏನು ಕೇಳ್ತೀವಿ, they are asking calculate the final pressure. ಈಗ ಇನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ
ಫಸ್ಟ್ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಗಿವನ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್. ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ದೇ ಗಿವನ್ ದಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಇದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರು, ಹಾಗಾಗಿ ದೇ ಗಿವನ್ T1 ಆ್ಯಸ್ 17 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಬಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ನಾವು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ಫಾರ್ಮುಲಾಗೆ ಹಾಕೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿದು ಯೂನಿಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎಸ್ ಯೂನಿಟಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಏನು? ಇಟ್ ಈಸ್ kg. ದಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಲೆಂತ್ ಈಸ್ ಮೀಟರ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ದಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ ದಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಈಸ್ ಕೆಲ್ವಿನ್. ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎಸ್ ಯೂನಿಟ್, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೆಲ್ವಿನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ದೇ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಮ್ಸ್. ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅದನ್ನು kg ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಫಾರ್ಮುಲಾಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವೇನಾದರೂ ಮಾಸ್ ಏನಾದರೂ ಗ್ರಾಮಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನೀವು ಫಾರ್ಮುಲಾಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರಲ್ಲ. ದಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಾಂಗ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಿಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ into ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎಸ್ ಯೂನಿಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪರೇಚರಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಸಿಂದ ಕೆನ್ಯೂಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ವಿಲ್ ಆ್ಯಡ್ ದಿ 273 ಪ್ಲಸ್ 17. That will gives the value as 290 Kelvin. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ದೇ ಗಿವನ್ ಆಸ್ ಪ್ರೆಷರು. ಆ ಪ್ರೆಷರ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ P1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 760 mm. ಸಿನ್ಸ್ pressure we'll express in terms of either in terms of Pascal, or in some problems we'll take as it is in terms of millimeter. That is 760 mm of mercury is compressed isothermally. Isothermal process ಆಗಿರೋದು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ? ಇನಿಷಿಯಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇವರ್ V1 is equal to V. ಅವ್ರೇನು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸಲ್ಲಿ V ಮತ್ತು ಹಾಲ್ಡ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದಾಗ ಜನರಲಿ ಇವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ವಿ. ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಇನಿಷಿಯಲ್ ವಿ ಇತ್ತು, ನಾವು ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಇಟ್ಸ್ ಫೈನಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇದ್ರದ್ದು ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೀನ್ಸ್ V/2. ನಾವು ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ದಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರೆಷರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ P2. ದೇರ್ಫೋರ್ ಈಗ ಐಸೋಥರ್ಮಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅದು ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗಿರಲಿ, ಈಗ ಐಸೋಥರ್ಮಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗೆ ನಮಗೆ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಐಸೋಥರ್ಮಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು? ದಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಈಸ್ PV is equal to constant. This is the condition for isothermal process. ಅಂದರೆ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ದಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂತಂದರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ಲು P1 V1, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ P1 V1 is equal to ದಿ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ P2 V2. ಈ ರೀತಿ ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಥ್ರೂಔಟ್ ದಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಅಸ್ ಟು ಮೆಷರ್ P2. ದೇರ್ಫೋರ್ P2 is equal to P1 into V1/V2. ಹಾಗಾಗಿ ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್ P1 ಆಸ್ 760 mm and they are given the V1 as V and V2 as V/2. V get cancels, therefore it is 2 times of the 760 mm. Therefore that is equal to 2 into 760 is 1520 mm. This is your the final pressure after the gas is compressed isothermally. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ Hstr ನಿಮಗೆ ಕೇಳೋಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಜಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎಸ್ ಯೂನಿಟಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಫಾರ್ಮುಲಾಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ. ತುಂಬ ಟಫ್ ಆಗಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ Hstr ಅಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ. ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ, ಇಫ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಈಸಿ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಆಲ್ ದಿ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ವಿಚ್ ವಿ ಗಿವ್. ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಜಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು, ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ತುಂಬ ಟಫ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನು ಕೇಳಲ್ಲ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್. ಎ ಸಿಲಿಂಡರ್ containing 1 gram molecule of the gas
ವಾಸ್ ಕಂಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಅಡಿಯಾಬ್ಯಾಟಿಕಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅಡಿಯಾಬ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ? ಹೀಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫ್ರಮ್ ಎಲ್ಲಿಂದ? ದಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ T1, ಈ ಟೆಂಪರೇಚರಿಂದ ಈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅದು ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರು 27 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಟೆಂಪರೇಚರು 97 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಏನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ? ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ದಿ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಗ್ಯಾಸ್. ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಆಯಿತು ಗ್ಯಾಸಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಹೀಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅದು ಹೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಹೀಟ್ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಅಡಿಯಾಬ್ಯಾಟಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್, ಈಗ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ R ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಗಾಮಾ ಮೈನಸ್ 1, ಗಾಮಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, T1 ಮೈನಸ್ T2. ಈಗ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಡೇಟನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಐಸೋನೇಟಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಂಗಾಗಿ T1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 300 ಕೆಲ್ವಿನ್, T2 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 370 ಕೆಲ್ವಿನ್. ಇದೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಆಸ್ ಮೈನಸ್ 11.40 × 10⁻² ಜೌಲ್ಸ್. ಎಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಈಸ್ ಜೌಲ್. ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದಿ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ವಿಚ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಗ್ಯಾಸ್. ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಗ್ಯಾಸಿಂದ ವರ್ಕ್ ಸಿಗ್ತಿದೆ, ನಾವು ಮಾಡ್ತಿರೋ ವರ್ಕಿಂದ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ದ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಗ್ಯಾಸ್, ದೇರ್ ಫೋರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ದಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಶೋಸ್ ದಟ್ ದಿ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ದಿ ಗ್ಯಾಸ್. ಈಗ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ವರ್ಕ್ ಡನ್. ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ದಿ ಹೀಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಹೀಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿ ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4.2. ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ 4.2 ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೀಟನ್ನು ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ 1 ಕ್ಯಾಲರಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹೌ ಮೆನಿ ಜೌಲ್ಸ್? 4.2 ಜೌಲ್ಸ್. ಆಗ ಹೀಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಗೆ ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4.2 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಹೀಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲರಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ 1 ಕ್ಯಾಲರಿ ಅಂತಂದರೆ 4.2 ಜೌಲ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಹೀಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್, ಎಷ್ಟು ಹೀಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ? ದಟ್ ಈಸ್ 271.6 ಕ್ಯಾಲೋರೀಸ್. ಇಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕೇಳಲ್ಲ ಅವರು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ. ಇದಿಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು. ಅಷ್ಟು ಟಫ್ ಆಗಿ ದೇ ವೋಂಟ್ ಆಸ್ಕ್ ದಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಕೇಸ್ ಆಫ್ Hstr. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ Hstr. ಸೋ ಫಾರ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವೇನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದಿ Hstr 2012 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್. ದಿ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ದಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ದಟ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಅಡಿಯಾಬ್ಯಾಟಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಈಸ್. ಈಗ ಅಡಿಯಾಬ್ಯಾಟಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಈಗ ವಿ ನೋ ದಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಎಂಟ್ರೋಪಿ. ದಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಅಂತಂದರೆ ದಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಅಂತಂದರೆ ದ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ದು ಎಷ್ಟು ಡಿಸಾರ್ಡರ್ನೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಹೀಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಆದರೆ ಅಡಿಯಾಬ್ಯಾಟಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ದಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಹೀಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಹೀಟು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೀಟು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ದಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಕೂಡ 0 ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು 0 ಅಂತಂದರೆ ಇದನ್ನು 0 ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ 0 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ 0. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇದು 0 ಅಂತಂದರೆ ಅಡಿಯಾಬ್ಯಾಟಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇದೇನಾಗಬೇಕು? ಇದು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ 0 ಆಗಬೇಕು. ಇದು 0 ಆದರೆ ದಿ S ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಎನ್ ಅಡಿಯಾಬ್ಯಾಟಿಕ್ process. Either it may be expansion or compression. Therefore, the answer for this question is 2. That is, the entropy is constant throughout the system. Thank you.